बच्चों, हम अपने परिवार में रहते हैं ना। परिवार में माँ है, बाप है, भाई बहन सब है। और लेकिन फिर भी परिवार में हम सब एक साथ रहते हैं, फिर भी हम अकेले अकेले एक व्यक्ति हैं। ऐसे कई परिवार से समाज बनता है। तो समाज की भलाई परिवार पर या परिवार में रहते व्यक्तियों पर निर्भर है। अर्थात समाज की भलाई व्यक्ति पर निर्भर है। ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോരോ വ്യക്തിയായിട്ട് അവർക്ക് അവരവരുടേതായ വ്യക്തിത്വങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുക. ഈ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് സമൂഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതായത് സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളിലുമാണ്. तब इसके संबंध में हमें एक कविता पढ़ने के लिए है. ये कविता श्री रामदरश मिश्र की कविता है. इसका नाम है चिट्ठियाँ. इसमें कवि बताते हैं, कविता इस प्रकार है. लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती. सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने की इंतजार करती है. कैसा है यह एक साथ होना, दूसरों के साथ ना हंसना ना रोना. क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हो गए हैं. इसमें कवि बताते हैं कि हम लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ हैं. जैसे मैंने कहा, हम परिवार में रहते हैं, फिर भी हम परिवार में एक साथ रहते हैं, फिर भी हम अकेले अकेले एक एक व्यक्ति है. उसी प्रकार हम इस लेटर बॉक्स में भी कई चिट्ठियाँ एक साथ रहती हैं, फिर भी एक एक चिट्ठी अकेले अकेले है, अकेली अकेली है. एक एक चिट्ठी अकेली अकेली है. मतलब एक एक चिट्ठी में कई प्रकार का खबर है. एक चिट्ठी में एक खबर होती है. कभी कभी सुख की खबर या दुख की खबर. लेकिन ये चिट्ठियाँ आपस में नहीं बोलते हैं. इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं कि एक साथ रहने पर भी ये अकेले अकेले हैं. इसमें जो दुख है या जो खुशी है ये आपस में नहीं बांटते हैं. कवि को शक होता है आजकल की दुनिया देखकर या समाज देखकर कवि के मन में शक होता है कि क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ नहीं है. चिट्ठियाँ है ना, क्योंकि ये खत या चिट्ठी अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करती है. सिर्फ इसका लक्ष्य है कि इसे लक्ष्य स्थान पर पहुंचना है. लेकिन आपस में बिल्कुल नहीं बोलते हैं. एक साथ रहते हैं, इतना समय बीतते हैं एक साथ, फिर भी ये आपस में बिल्कुल नहीं बोलते हैं, अपना सुख दुख नहीं बांटते हैं. इसलिए कवि के मन में ऐसा लगता है कि कवि को ऐसा लगता है कि ये हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हैं. ഇതിൽ കവി പറയുന്നത് നമ്മൾ ലെറ്റർ ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ലെറ്ററുകളാണെന്നാണ്, കത്തുകളാണ്. ലെറ്റർ ബോക്സിൽ നമ്മൾ കത്തുകളെല്ലാം ഒരേപോലെ ഒരുമിച്ച് കുറേ അധികം സമയം അതിന് ചിലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ലെറ്ററുകൾ ഒന്നും തങ്ങളുടെ സുഖം, ഓരോ ലെറ്ററിനുള്ളിലും സുഖമുണ്ട്, ദുഃഖമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേക വാർത്തകളുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ വാർത്തകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ കവിയുടെ കത്തുകൾക്ക് ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കവിയുടെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത ഒരു സംശയം തോന്നുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സമൂഹം ഇന്ന് ഈ കത്തുകളെ പോലെ അല്ലേ, അല്ലെ ലെറ്റർ ബോക്സിൽ കിടക്കുന്ന കത്തുകളെ പോലെ അല്ലേ എന്ന് കവിക്ക് സംശയം തോന്നുകയാണ്. കാരണം
നമ്മൾ അത്രയേറെ സ്വാർത്ഥരായി പോയില്ലേ. നമ്മൾ हम परिवार में रहते हैं, परिवार में भी लोग कभी कभी आपस में नहीं സുഖ ദുഃഖ नहीं बांटते हैं. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നില്ല. सुख हम बांटते हैं तो हमारी खुशी जब हम दूसरों से बताते हैं तो ये खुशी बढ़ जाती है. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, വളരെ സന്തോഷം തോന്നുമ്പോൾ ഈ സന്തോഷം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പറയുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരോട് മനസ്സ് തുറന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ സന്തോഷം ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കും. लेकिन उसी प्रकार हम जब दुख हमारे मन में होता है, जब किसी से मन खोल कर अपनी बात बताते हैं, अपना दुख बताते हैं, तो ये दुख बहुत कम होता है. നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ദുഃഖം ഒരുപാട് കുറയും. അപ്പോൾ हम अपने आपस में सुख दुख बांटना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हमारी भलाई के लिए बहुत अच्छी होती है. लेकिन इस प्रकार जिस प्रकार लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ आपस में कुछ नहीं बोलते, अपनी खबर आपस में नहीं बताते हैं, या खुशियाँ दुख या खुशी या दुख कुछ भी आपस में नहीं बताते हैं, उसी प्रकार क्या हम भी हो गए हैं. या इसका मतलब है कि हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് ഒരുപാട് സ്വാർത്ഥരായി എന്നാണ് കവിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം, നമ്മളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരാളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കവി ഇതേമാതിരി കവിയുടെ മനസ്സിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത്. നമ്മൾ ലെറ്റർ ബോക്സിൽ കിടക്കുന്ന ലെറ്റർ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഇത്തരത്തിലല്ലേ പെരുമാറുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കവിതയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒരു സന്ദേശം. ऐसा मिलता है कि दूसरों की भलाई के लिए या समाज की भलाई के लिए हमें आपस में सुख दुख बांटकर सहकारिता की भावना से जीना है. നമുക്ക് നല്ല സഹകരണത്തോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സ് തുറന്ന് നന്നായി സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് നന്നായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം. അങ്ങനെയല്ലേ, നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലായി പോകരുത് എന്നൊരു സന്ദേശം നമുക്ക് ഈ കവിതയിലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്.